गुरु जी दा नित करम। अमृत वेले उठ के आप जी रोज इशनान करके वाहे गुरु अकाल पुरख दी याद विच लीन हो जांदे। दिन चढ़े दीवान सजदा, आसा दी वार दा कीर्तन हुंदा, जिस दे भोग उपरंत आप आईयां संगतां नूं गुरमत दा उपदेश दिंदे अते बाहरों दर्शन करन आए श्रद्धालुआं नूं दर्शन दे के उन्हां दियां मनोकामना पूरियां करदे। फिर प्रसाद छक के विश्राम करन वास्ते महलां विच जा बिराजदे। इस तरह सतगुरु सिख सेवकां दी मनोकामना ते कल्याण करन दा कोई ना कोई नित ही नवां कौतक करदे रहिंदे। आप जी दा शरीर बलवान हो रहा सी। शस्त्र विद्या दा बहुत अभ्यास करदे रहिंदे सन। बाहर जंगल विच जाके निशानाबाजी, घोड़े दड़ाउणे अते तीर चलाउणे आदਿਕ आप जी दा सब तो पहला निता कर्म सी। कारीगरां नूं सद के उन्हां पासों बड़े तिखे तीर, तलवारां, बरछे, कटारां आदਿਕ बनवाउंदे रहिंदे सन। अनेकां कारीगर अपने घरों ही वधिया हथियार तैयार करके सतगुरु जी पास लिया के वेच जाते सन। कई सिख सेवक गुरु दियां खुशियां लैण वास्ते वधिया हथियार बनवा के सतगुरु जी दी भेटा करते जाते सन। जेड़ा कोई प्रेम नाल आउंदा सी उस नूं अपने पास नौकर रख के युद्ध सिक्ख्या दा अभ्यास कराउंदे सन। घोड़ियां ते चढ़ के अपने योद्धियां नाल बाहर जांदे अते हिरन आदिकां दा शिकार करना, तीरंदाजी करनी, गोली दा निशाना करना, ढाल तलवार दा वरतना, घोड़ियां नूं दौड़ा भजा के युद्ध विच काम करना आप जी दा नित कर्म सी। शिकारी कुत्ते, बाज ते जुर्रे आदिक भी आप जी ने शिकार खेडण वास्ते बहुत रखे सन। अगे गुरु जी दा काबल तो तंबू बनवाउणा। काबल विच एक मसंद रहिंदा सी, जेड़ा गुरु की कार भेटा बलख बुखारे आदिक शहरां तो इकट्ठी करके साल पिछों गुरु जी दी भेटा करन आनंदपुर आउंदा हुंदा सी। एक बार उसने सतगुरु जी दे हजूर गल कीती कि दिल्ली दे बादशाह औरंगे वास्ते पशमीने दा बड़ा सुंदर तंबू काबल दे कारीगरां ने बनाया है। उस नूं वेख के मेरे चित विचार आई सी कि यह सुंदर तंबू सतगुरु जी दे योग है। सो जेकर आप हुक्म करो तां मैं उस वर्गा एक तंबू तुहाडे वास्ते बनवावां। मसंद सिख दी यह गल सुन के सतगुरु जी ने फरमाया कि जाओ काबल विच जाके एक बड़ा चंगा अपने मन भाउंदा धन खर्च के तंबू बनवाओ। सतगुरु जी दे हुक्म अनुसार मसंद ने काबल विच पहुँच के उस इलाके दे सिखां दी 2 साल दी कार भेटा नाल जो 2.5 लाख बनदी सी, एक बहुत सुनहरी बेल बूटे ते जरीदार सुनहरी डोरा ते झालरां वाला औरंगे दे तंबू नालों भी वधिया तैयार करवा के 2 साल पिछों आनंदपुर आण के सतगुरु जी दी भेटा कर दिता। उस हेठां सारा दिन संध्या तक दीवान लगदा रहा। संगतां वेख वेख के बहुत शलाघा करदियां अते प्रसन्न हुंदियां। रहरास दे पाठ भोग उपरंत उस नूं उतार के तोशे खाने विच रख दिता जांदा। सतगुरु जी दा दूजा विआह। सतगुरु जी रोज दीवान ला के बैठदे अते अपने उपदेश द्वारा सिखां दी कल्याण करदे सन। कोई ना कोई रोज भी नवी संगत आप जी दे दर्शन परसन वास्ते आउंदी रहिंदी सी। एक दिन लाहौर दी संगत नाल एक कुमराव खत्री राम शरण आया। उसने अपनी लड़की जिसदा नाम सुंदरी सी दा रिश्ता सतगुरु जी नाल करन वास्ते माता जी अगे बेनती की, जिसनों माता जी ने प्रसन्नता नाल प्रवान कर लिया।
ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ 7 ਵਿਸਾਖ ਸੰਮਤ 1741 ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੈਪੁਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੰਸ ਤੁਰੀ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਣਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਬਾਲਕ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਗਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜਾਇਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹਾਥੀ ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿੱਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਸੁੰਡ ਦੀ ਨੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੂਛ ਦੀ ਨੋਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਇਤਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਸੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਤੀਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਚ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਤਮਾਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਕਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਲਾ ਦਬਾਈਆਂ ਬਰਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਬਣਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਾ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੌਪੜ ਵਿਛ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਤਲੀਆਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਜਾਮ ਕਟੋਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰithvi ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5 ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਘੋੜੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ, ਜੜਤ ਕੰਗਣ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਹਿਤ ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਸਹਾਇਕ ਫੌਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਡੇਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਰਸਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਸਭ ਅਜੀਬ ਵਸਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਭੇਟਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਤਾਂ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਂਕੀ ਮੰਗਵਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਦਬਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੌਪੜ ਵਿਛ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਲੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੌਪੜ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਮਾਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਤੋੜਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਜਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਦ ਦੱਬਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਦ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਜ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 5 ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਪਲ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਹਾਥੀ ਨਵੇਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਸੰਡੇ ਜਿਤਨਾ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿੱਟਾ ਚੰਦ, ਸੁੰਡ ਦੀ ਨੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੂਛ ਦੀ ਨੋਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਲਕੀਰ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੰਤ ਚੌਰ ਨੂੰ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਣ ਚਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖੇ। ਐਸੇ ਕਰਤੱਵ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲ ਫੜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
इस प्रसन्नता नाल सतगुरु जी ने अपने चरणों का अमृत उसनूं छका के अपनी सिक्खी बख्शी अते वाहिगुरु मंत्र का जाप करन वास्ते आग्या कीती कि जो भोग मोख दा दाता है। सतगुरु जी अपने सिखां नूं नाल लैके रतन राय नाल शिकार खेडण जांदे, घोड़े दड़ाउंदे, शस्त्र चलाउंदे अते शिकार करदे। कदी सतलज दे किनारे पानी विच इशनान करदे अते एक दूजे उत्ते छट्टे मार के हास बिलास करदे रहिंदे। कुछ समा आनंदपुर इस तरह आनंद लैके रतन राय दीपमाला दा मेला वेख के सतगुरु जी तो आग्या लैके अपने देश आसाम नूं वापस चला गया। कुछ समा तां प्रसादी हाथी अपने थां उत्ते बद्धा ही रातब खांदा रहा, पर एक दिन सतगुरु जी ने अपने सेवकां नूं आख के उस नूं खुला छड्ड दिता। प्रसादी बाजार विच तुरिया तुरिया जांदा, दुकानदारां दीयां चीज़ां फड़ के खा जांदा, हलवाइयां दीयां दुकानां तो लड्डू पेड़े पूरी कचौरी आदक जो वेखे सुंड नाल फड़ के मूँह विच पा लवे। इस तरह तंग होके एक दिन दुकानदार इकट्ठे होके सतगुरु जी पास फरियादी आण होए। उन्हां ने कहा, सतगुरु जी तुहाडा प्रसादी सारा दिन खुला फिरदा रहिंदा है ते साडा बहुत नुकसान करदा है। असीं तुहाडे पासों डरदे इस नूं डंडा सोटा भी नहीं मार सकदे। सतगुरु जी ने दुकानदारां तो यह बेनती सुन के अपने मसंद नूं सद के आख्या कि इन्हां दा जितना को नुकसान प्रसादी ने कीता है जां जो अगे नूं करेगा ਉਹ रोज ही संध्या समय सब नूं पुछ के खजाने विचों उतने पैसे दे दिता करो। सतगुरु दा यह हुक्म सुन के दुकानदार बड़े प्रसन्न होके वापस चले गए अते प्रसादी बिना रोक टोक दे रोज ही बाजारां गलियां विच सैर करदा फिरदा रहिंदा। बोलो भाई जी वाहिगुरू।